to see exercise 8.3 page number 172 for NCERT 7th standard 8th sum. Amina buys a book for rupees 275 and sells it at the loss of 15%. How much does she sell it for? How much does she sell it for? Selling price. They have given the cost price. Cost price கொடுத்திருக்காங்க. Last percentage கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ selling price மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும். Okay. So what all they have given? CP கொடுத்திருக்காங்க. CP is equal to rupees 275 and loss percentage is equal to 15%. Okay va? So loss கண்டுபிடிக்கிறது formula loss by CP into 100 is equal to loss percentage. இது formula. இந்த formula வச்சு first loss கண்டுபிடிக்க போறோம். So loss by CP வந்து 275 into 100 is equal to 15. So இது மீதி எல்லாத்தையும் என்ன பண்ண போறோம்? cross multiply பண்ண போறோம். So loss left side வச்சிட்டு இந்த 225 கீழ இருக்கு. So அந்த பக்கம் ஈக்குவல் டு அந்த பக்கம் போவது மேலே போய்டும். 275 டிவிஷன்ல இருக்குது மல்டிப்ளிகேஷன்ல இருக்குது கீழ டிவிஷன்ல வரும். ஓகேவா? So இது என்ன பண்ண போறோம்? ரெண்டுத்தையும் 5 ஆல டிவைட் பண்ணலாம். 5 ஆல டிவைட் பண்ணா 3 டைம்ஸ். இது 5 ஆல டிவைட் பண்ணா 20. 275 இந்த 20யும் என்ன பண்ணலாம்? திருப்பி 5 ஆல கேன்சல் பண்ணலாம். 5 ஆல கேன்சல் பண்ணா இங்க 4 டைம்ஸ். இங்க 27ல 5 டைம்ஸ். Carry over 2 திருப்பி இதுலயும் 5. So remaining numbers 3 into 55 divided by 4. ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணா 5 3s are 15, carry over 1, 5 3s are 15 plus 1 16. So 165 divided by 4. இதுக்கு மேல கேன்சல் பண்ண முடியாதுன்றதனால we are going to divide 165 எதனால டிவைட் பண்ண போறோம்? 4 ஆல டிவைட் பண்ணலாம். Okay, I'll do the division here. Division in the side போடுறேன். 165 divided by 4. 16ல 4 times இருக்கும். 4 4s are 16. Subtract 0. அடுத்த நம்பர் 5. 1 4s are 4. Subtract 1. Decimal point வச்சுட்டா என்ன பண்ணலாம்? ஒரு 0 add பண்ணலாம். So 2 times. 2 4s are 8. Subtract 2. Decimal point வச்சதுனால you can add 1 0. Okay, 5 times. 5 4s are 20. So loss தான் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கோம். So loss is equal to 41 rupees 25 paise. Okay va? Loss கண்டுபிடிச்சாச்சு. Now we have to find the selling price. Selling price is equal to CP minus loss. So CP is equal to 275 minus rupees 41 rupees 25 paise. Okay va? We'll do the subtraction. 275 decimal point இல்லன்றத decimal point வச்சு 2 zeros போட்டுக்கிறோம். 41.25 ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ண போறோம்? சப்ட்ராக்ட் பண்ண போறோம். 0ல 5 போகாது. சோ இங்க இருந்து borrow பண்ணிட்டு வரீங்க. 4 இங்க 9 இங்க 10 minus 5 9 minus 2 7 decimal point 4 minus 1 3 7 minus 4 3 இந்த 2 அப்படியே வரும். So SP is equal to rupees 233.75. நம்மள SP தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க. We have find out the SP. Okay, that's it. Okay, next sum பாப்போமா? 9th sum. Find the amount to be paid at the end of the 3 years in each case. Principal கொடுத்துட்டாங்க. Percentage. Principal 1200 at 12% per annum. Okay, ஒரு 3 yearsக்கு கொடுத்திருக்காங்க. What we have to find? We have to find the amount. இதுல ரெண்டு sum இருக்கு. First A sum போடுவோம், அப்புறம் B sum போடலாம். Okay. A sum என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Principal கொடுத்திருக்காங்க. Okay. Principal na P is equal to they have given rupees 1200. Then என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Rate of interest na R is equal to 12%. Number of years n is equal to 3 years. Number of years n is equal to
3 years கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எஸ்ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா என்ன, சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்க ஃபஸ்ட்டு அமௌண்ட்னா என்ன, பிரின்சிபல் ப்ளஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சா தான் அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்க முடியும். இந்த ஃபார்முலாஸ் வந்து ஏற்கனவே இன்ட்ரோடக்ஷன் இதில் பார்த்துருக்கோம். P into N into R by 100 சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்கான ஃபார்முலா. ஸோ P is equal to 1200 into N 3 years, rate is equal to R is equal to 12% divided by 100. இந்த 20க்கு இந்த 20 கேன்சல் பண்ணுறீங்க, மீதி இருக்கிறதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். 12 into 3 into 12. If you multiply this, we are getting 432. ஓகே, இது வந்து எஸ்ஐ is equal to 432. அமௌண்ட்டுக்கான ஃபார்முலா என்ன, அமௌண்ட் is equal to principal plus SI. amount is equal to principal plus SI. principal என்ன 1200 rupees 1200 plus SI என்ன rupees 432. so 1200 plus 432 add பண்ணு 0 plus 2 2 3 4 plus 2 6 1. so amount is equal to, therefore amount is equal to rupees 1632. amount is equal to 1632. okay, A sum பாத்துறோம். இப்போ B sum பார்க்கலாம். okay, B sumல principal P is equal to rupees 7500. R is equal to 5%. N equal to 3 years. கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி தான், சேம் மாடல் முன்னாடி போட்டு அதே சம். ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும். சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் is equal to P into N into R by 100. ஸோ P என்ன 7500 into N 3 years, R 5% divided by 100. ஸோ இந்த 20க்கு இந்த 20 கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ இட் இஸ் 75 into 3 into 15. இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா வில் கெட் 1125. if you want, I will do the multiplication also. I will do the multiplication here. okay, 5 3s are 15. so 75 into 15. 5 5s are 25, carry over 2. 7 5s are 35, 35 plus 2 37. இங்கே star 1 5s are 5, 1 7s are 7, add it 5 12, carry over 1 125. சரியா, SI கண்டுபிடிச்சிட்டோம். SI is equal to simple interest is equal to 1125. இப்போ அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்கணும். அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்ன, அமௌண்ட் is equal to P plus SI. அமௌண்ட் is equal to P plus SI. ஸோ அமௌண்ட் is equal to P na principal rupees 7500 plus SI is rupees 1125. ஸோ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுவோம். 7500 plus 125 ஆட் பண்ணு. ஸோ 0 plus 5 5, 0 plus 2 2, 5 plus 1 6 8. ஸோ it is amount is equal to rupees 8625. amount is equal to 8625. next sum பார்ப்போமா. okay, 10th sum. what rate gives rupees 280 at the interest at the sum of rupees 56,000 in 2 years? they have given the interest 280 ன்றது இங்க interest 56,000 ன்றது what it is the principal. n years வந்து 2 கொடுத்திருக்காங்க. then what rate னா ரேட் கண்டுபிடிக்கணும். இந்த சம்ல ரேட் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா, first we will write what and all they have given. என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்களோ எழுதிடுவோம். SI கொடுத்துருக்காங்க. SI is equal to rupees 280. principal கொடுத்துருக்காங்க. P is equal to rupees 56,000. then N கொடுத்துருக்காங்க. N is equal to 2 years. என்ன கண்டுபிடிக்கணும், R is equal to what? அதான் கொஸ்டின். ஓகே, நம்மளுக்கு SIக்கான ஃபார்முலா தெரியும். P into N into R by 100 is equal to SI. ஸோ P என்னது 56,000 into N வந்து 2, R தெரியாது, ஸோ Rனே வச்சுப்போம், divided by 100 is equal to SI 280.
ஓகேவா? இந்த 2 zeros இந்த 2 zeros கேன்சல் பண்ணிவிடுவோம். ஓகே, தென் இங்கே ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு, இங்கே மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கிறது ஈக்குவல் டு தாண்டும் போது என்னவா மாறும்? இட் வில் பி சேஞ்ச் இன்டு டிவிஷன். ஸோ 560 இன்ட்டு 2. இப்போ கேன்சல் பண்ணுறது என்னென்ன கேன்சல் பண்ண முடியுமோ அது கேன்சல் பண்ணிடலாம். இந்த 0 கேன்சல் ஆகும். இந்த 2ஆல் கேன்சல் பண்ணினா இங்கே 14. ஓகேவா? ஓகே, இப்போ என்ன இருக்குது நம்மளுக்கு? 14/56. ரெண்டுத்தையும் எதனால் கேன்சல் பண்ணலாம்? 2ஆல் கேன்சல் பண்ணால் 7. இங்கே 2ஆல் கேன்சல் பண்ணால் 2 கேரி 1 8. ஸோ 7/28 வருது. 7/28 எதனால் கேன்சல் ஆகும்? 7ஆல் கேன்சல் ஆகும். 7 1s are 7, 7 4s are. ஸோ R is equal to 1/4%. R is equal to 1/4%. ஓகே, next sum பார்ப்போமா? ஓகே, 11th sum. If Meena gives an interest at ₹45 of ₹45 for 1 year 9% rate per annum, P dot A na per annum, what is the sum she has borrowed? What is the sum she has borrowed? அதான் question. ஓகேவா? ஓகே, ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு எழுதிடுவோம். SI simple interest கொடுத்துருக்காங்க. it is 45 rupees. Simple interest is equal to 45 rupees. N is equal to 1 year. Then rate R is equal to 9%. இதெல்லாம் கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. What amount she has borrowed ன்னு கேட்டிருக்காங்க. What sum she has borrowed. அப்போ P is equal to what? ஓகேவா? ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இங்கே. ஓகே, P into N into R by 100 is equal to SI. P என்ன தெரியாது. P into N வந்து 1, R 9% divided by 100 is equal to simple interest வந்து 45 rupeesன்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்? P அப்படியே வச்சுட்டு மீதி எல்லாத்தையும் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். டிவிஷனில் இருக்குது 100, ஸோ மேலே போயிடும். 45 into 100 divided by 1 into 9, 9 தான். ஸோ 9. ஓகேவா? 9 1s are 9, 9 5s are 45. இதுக்கு மேலே கேன்சல் பண்ண முடியாது. ஸோ P is equal to 5 into 100. P is equal to 5 into 100. P is equal to rupees 500. What sum he has borrowed? எவ்வளோ சம் borrow பண்ணியிருக்காங்க? 500க்கு 25 rupees interest. Amount, the principal தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, that's it. Thank you.